السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آسٹو ہیلر اور میں ہوں آپ کا اپنا ایم شہزاد۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے برج سرطان والوں کا سال 2020 کیسا رہے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں ابھی سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ برج سرطان ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 22 جون سے 23 جولائی کے درمیان ہوتی ہے، یا جن کے نام کا پہلا حرف ہے اور ہے ہوتا ہے، ان لوگوں کا برج سرطان بنتا ہے۔ آپ کا سال 2020 مشکلات کے خاتمے کے لیے اچھا رہے گا۔ برج سرطان والے بہت زیادہ مذہبی اور حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ محبت کا جواب محبت سے دینے والے ہوتے ہیں۔ سال 2020 آپ کی مشکلات کا خاتمہ لا رہا ہے۔ پچھلے 2 سال سے آپ نے بہت سی تکالیف کاٹی ہیں، اب زندگی میں سکون محسوس کریں گے۔ مشتری سارا سال آپ کے 7ویں خانے میں رہتے ہوئے شراکت میں فائدہ مند معاہدے ہونے کے اسباب لائے گا۔ یہ سال آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ موجودہ حالات کے تحت تنہا کام کرنے سے زیادہ دوسروں کے ساتھ کام کرنا خوش بختی لائے گا، اور ایسا کر کے آپ اپنی خواہشات اور دنیاوی مقاصد کو حاصل کر سکیں گے۔ مگر اس سال اخراجات میں اضافہ ہوگا، غلطیاں بھی ہوں گی۔ لوگوں سے تعلقات میں بہتری آئے گی، سوشل سرگرمیاں بڑھ جائیں گی، شراکتی تعلقات اور دوسرے تعلقات اہمیت اختیار کر جائیں گے۔ یہ سال کاروباری شراکتی معاملات کے لیے موافق ثابت ہوگا، لیکن جو بھی کام کریں دوسروں کے ساتھ مل کر کریں اور دوسروں کے نقطہ نظر سے دیکھیں۔ اپنے جذباتی پن پر غم اور غصے پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی دوسروں کے جذبات کی توقع کریں۔ یہ سال غیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی وغیرہ کے معاملات طے پانے کی نشاندہی کر رہا ہے، اور بیوی سے خوشیاں عطا ہوں گی۔ اس سال 22 مارچ تک سخت محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ زحل کا 8ویں خانے میں ہونا ہے۔ اپنے وقار کا خاص خیال رکھیں اور مقاصد کے حصول کے لیے کوئی خفیہ راستہ اختیار نہ کریں، ورنہ عزت و وقار کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اپنے سے اونچے عہدے کے لوگوں سے اختلافات پیدا ہونے کا امکان ہے، جبکہ ترقی اور جائیداد میں بھی نقصان کا امکان ہے۔ اگر جائیداد ملی تو قانون کی مدد کے بغیر نہیں ملے گی۔ اہم دوستوں اور عزیز و اقارب سے موافقت نہ ملے گی، تاہم خود انتظامی کی قابلیت پیدا ہوگی۔ کاروبار سے نفع ملے گا۔ ملازمت ہوئی تو اس میں آپ کو کافی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ 2020 روزمرہ کی زندگی، کیریئر، کاروبار اور زندگی کے اہم فیصلوں میں غیر متوقع تبدیلیاں اور اہم فیصلوں کا سال ثابت ہوگا۔ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو، آپ ان تبدیلیوں کو محسوس یا غیر محسوس طریقے سے انجام کار تک ضرور محسوس کریں گے۔ زندگی میں آنے والے حقائق کو تسلیم کرنے کی بجائے ان سے منہ نہ موڑیں، ورنہ مالی
इखलाकी, ज़ाती, अजीज़ व अकारब से ताल्लुकात, दोस्तों से दोस्ती में गलत फहमियाँ जन्म लेने और हासदीन और मुखालफीन के रेशा दवानियों के सबब इख्तलाफात राय और ताल्लुकात में खराबी आ सकती है। ख़ास तौर पर जून और सितंबर के महीनों में 2020 में आप मुश्किलात के समुंदर को बाआसानी से अबूर कर लेंगे। मुश्तरी 14 मई ता 13 सितंबर जब उल्टा चलेगा तो गैर जिम्मेदारियों से बचें, वरना मुलाजमत हाथ से निकल जाने के अमकानात हैं। ऐसे बुजुर्ग जो अरसा दराज से अपनी सेहत से परेशान चले आ रहे थे, उनको कोई अच्छा मुआलज मिल सकता है। 18 ता 22 मार्च, 20 ता 22 जून, इन दिनों आपके अंदर खुद एतमादी, सेहत व तंदरुस्ती और हशाश बशाश रहना महसूस होगा। 2 ता 6 अगस्त, 17 ता 12 अक्टूबर, इन दिनों हासदीन और मुखालफीन से मोहतात रहें। साल 2020 में लंबे अरसे अपनी साद पोजीशन के सबब आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मौके मिलेंगे। अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए अपने वालिदैन या बुज़ुर्गों से दुआ करवाएं, ये आपके हक़ में साबित हो सकती है। शख्सियत दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ज़ाती मफादात से हटकर आप इज्तिमाई को तरजीह दें। आपका तल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे से क्यों ना हो, मेहनत आपके लिए कामयाबी का सबब लाएगी। आने वाली रुकावटों को भी आप आसानी से हल कर लेंगे। मुआशी और कारोबारी अमूर में आपको बहुत से मौके हासिल हो सकते हैं। इस साल अगर आप अपने मुआमलात में परेशानी या रुकावट देखें तो 700 ग्राम चावल बरोज़ सोमवार का सदका करना अपना मामूल बना लें। ये आपके लिए आपके मुआमलात में आसानी और आपकी रुकावटों में कमी का बाइस बनेगा। अगर आप अपनी मुश्किलात में कमी और अपनी परेशानियों का ख़ात्मा चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे कमर बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ये लो आपके लिए फ़तेहनामे का काम करेगी और ये आप हमसे हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमसे मशवरा करने के लिए आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपका नाम, तारीख़ पैदैश, वक्त पैदैश, जिस शहर में पैदा हुए हैं वो, और उस मुल्क का नाम। सवाल किस मकसद से पूछना चाहते हैं ये भी। अगर आपके पास ये सब मालूमात नहीं हैं तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 से लेके 108 तक कोई एक अदद और अपना सवाल हमें कमेंट कर दें तो हम आपको आपके सवालों के जवाब इंशाअल्लाह बहुत जल्द देना शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपको बताता चलूँ, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अपना जायचा बनवाने के लिए, अपना रूहानी इलाज करवाने के लिए, जादू टोना और नज़र बद की काट के लिए और लकी पत्थर और नंबर जानने के लिए। इसके अलावा आप हमसे असल और गारंटेड पत्थर अपने सितारे की लो भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में।